trees that have come down as part of the landslide. And what they are facing is a big problem of cutting into the houses which have collapsed. And for that they need heavy equipment. At the moment we still are not in a position to transfer heavy equipment across the river. We are hoping that the Bailey Bridge that the Indian Army, the MEG, is building currently will get over by tomorrow, and then heavy machinery can move across. There is also the real possibility that several bodies will be buried under the mud, and those bodies can be recovered only when we have earth moving equipment available. Sir, airlifting of people hasn't started or At this moment of time, we may not need airlifting because the connection, as I mentioned, has already been established. Late evening yesterday, we managed to move most of, or perhaps all the injured people we found in the Mundakai area who were isolated earlier. They have all been moved by late evening yesterday. So has the state government put forward additional requirements from the centre with respect to resources, manpower, etc.? At this moment, we are quite happy with the support and assistance given by all government agencies, particularly the armed forces. There are some specialized requirements that we need. For instance, right today in the review meeting chaired by Honorable Chief Minister, the NDMA pointed out that they may be in a position to requisition a ground penetrating radar that can be mounted on drones. So we have requested them to help us to get those kind of equipment. So certain reports have come out that are suggesting that the warnings there might be warnings that have been given by the KSDMA reports and the Humes report that has been ignored. Certain reports have come out. So how does the state government look at that? There is no time to actually do an analysis of that, but I can only say that we've had the total amount of rainfall in the region was 57 centimeters. In 48 hours, the region had 57 centimeters. So that kind of rainfall in any part, particularly in vulnerable high ranges, can trigger a landslip or a landslide. So at this moment of time, we need to be mindful of the fact that we have to complete rescue and recovery efforts. Thank you. I have no idea. Thank you, sir. എന്താണ് അന്ന് രാത്രിയിൽ സംഭവിച്ചത്? എത്ര തീവ്രമാണ് ഇന്നാട്ടുകാർ അനുഭവിക്കുന്ന ദുഃഖം? മനസാക്ഷി മരവിച്ചു പോയ ആ സന്ദർഭങ്ങൾ വിവരിക്കുകയാണ് ഇവിടുത്തുകാർ. ഇപ്പോൾ ഈ നിലമ്പൂരിൽ നിന്നുള്ള മൃതദേഹങ്ങൾ വയനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. നിലമ്പൂരിൽ നമുക്കറിയാം ചാലിയാർ പുഴയിലൂടെ ഒഴുകി മൃതദേഹങ്ങൾ നിലമ്പൂർ ഭാഗത്തേക്ക് എത്തിയിരുന്നു. തിരിച്ച് വയനാട്ടിലേക്ക് ആ മൃതദേഹങ്ങൾ സ്വദേശത്തേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ്. അതിനുള്ള ശ്രമങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ പുരോഗമിക്കുന്നത്. മൃതദേഹങ്ങൾ ഓരോന്നായി കയറ്റുന്നു. ദുഃഖാർദ്ദമായ കാഴ്ചകളാണ് എങ്ങും. അനുമോദ് കേൾക്കാമെന്ന് കരുതുന്നു. പുതിയ വിവരങ്ങൾ. രഞ്ജിത്ത്, മഴ ശക്തിപ്പെട്ടിരിക്കുന്നു. ഇത് ഈ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാക്കുന്ന തരത്തിലേക്ക് സാഹചര്യങ്ങൾ മാറുമോ എന്നാണ് ഇപ്പോഴത്തെ ആശങ്ക. പക്ഷേ കനത്ത മഴയല്ല, ചാറ്റൽ മഴയാണെങ്കിൽ, കനത്ത മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനത്തിന് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവും, നിർത്തിവെക്കേണ്ട സാഹചര്യം. കാരണം ആർക്കും ഈ നിലത്ത് നിൽക്കാൻ പോലും കഴിയാത്ത അവസ്ഥയാകും ഉണ്ടാവുക. മാത്രമല്ല ഈ വെള്ളം ഏതെല്ലാം വഴിയിലൂടെ കുത്തിയൊലിച്ചു പോകുമെന്ന് പറയാനാകില്ല. നമ്മൾ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് ഈ പുഴ ഗതി മാറി മുകളിലേക്ക് കയറി ഈ വീടുകളൊക്കെ തന്നെ തുടച്ചു നീക്കിയത്. അപ്പോൾ ആ വെള്ളം കയറിയതിൻ്റെ ചാലിലൂടെ ശക്തമായ ജലപ്രവാഹം ഇപ്പോഴുമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു മഴ കനത്താൽ വീണ്ടും പ്രതിസന്ധി ഉണ്ടാക്കുന്ന സാഹചര്യമാണ് തീർക്കുന്നത്. ഇവിടെ നൂറുകണക്കിന് രക്ഷാപ്രവർത്തകരാണ് ഇവിടെ ഈ ഒരു പ്രവർത്തനങ്ങൾക്കായി എത്തിയിരിക്കുന്നത്. എന്തുകൊണ്ട് നാട് ഒന്നിച്ച് നിൽക്കുന്നു എന്നത് നമ്മുടെ സഹോദരങ്ങളെ കണ്ടെത്തുവാൻ കഴിയും വിധമെല്ലാം ചെയ്യുക എന്ന ഒറ്റ തീരുമാന ദൃഢനിശ്ചയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് ഇത്രയും ആളുകൾ ഇവിടേക്ക് എത്തിച്ചേർന്നിരിക്കുന്നത്.
എല്ലാ ഈ പരിമിതമായ സൗകര്യങ്ങൾ മാത്രമാണുള്ളത് എന്ന് നമുക്കറിയാം. പക്ഷേ അതിനെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് ഈ ഒരു സമയം പോലും, ഒരു നിമിഷം പോലും മണ്ണിനടിയിലുള്ളവരെ കണ്ടെത്താൻ വൈകരുത് എന്ന ദൃഢനിശ്ചയത്താലാണ് ഈ കൈക്കരുത്തിൻ്റെ ബലത്തിൽ തന്നെ ഈ ഒരു തെരച്ചിലും രക്ഷാപ്രവർത്തനവും ഒക്കെ ഇവിടെ പുരോഗമിക്കുന്നത്. ബെയിലിപ്പാലം പൂർത്തിയാക്കുവാൻ നാളെ കഴിഞ്ഞു, അല്ലെങ്കിൽ നാളെ പറയുമ്പോൾ തന്നെ വീണ്ടും രക്ഷാപ്രവർത്തനം നാളെയും ഇതുപോലെ നടത്തേണ്ടി വരും എന്ന സാഹചര്യമായിരിക്കും ഉണ്ടാക്കുക. അത് നമുക്ക് മണ്ണിനടിയിൽ എത്രമാത്രം ആഴത്തിലാണ് ഈ ആളുകളൊക്കെ പെട്ടിരിക്കാൻ പറയാൻ കഴിയില്ല. അതുകൊണ്ട് തന്നെ എല്ലാം പരിശോധിക്കണമെന്നും പറയാൻ കഴിയില്ല. അപ്പോൾ യന്ത്രസഹായമില്ലാതെയുള്ള ഈ തെരച്ചിൽ രക്ഷാപ്രവർത്തനം അതീവ ദുഷ്കരമാണ്. ഇപ്പോൾ തന്നെ ഇന്ന് രാവിലെ 8 മണിക്ക് മുൻപ് തുടങ്ങിയതാണ് കുടുങ്ങിക്കിടക്കുന്ന വീടിൻ്റെ മുകളിലുള്ള പ്രവർത്തനങ്ങൾ. പക്ഷേ 4 മണിക്കൂർ കൂടിയിട്ടും ആ വീടിൻ്റെ മുകൾ ഭാഗത്തെ കോൺക്രീറ്റ് പൊളിച്ചു നീക്കിയിട്ടും താഴേക്ക് ഇറങ്ങാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥ. ആ വീടിനുള്ളിൽ വലിയ മരത്തടികളും മറ്റ് കല്ലുകളും ഒക്കെ അടിഞ്ഞ അവസ്ഥയാണ്. അപ്പോൾ ഇതുപോലെയാണ് ഓരോ വീടുകളിലെയും അവസ്ഥ. ഇതിൽ എത്ര വീടുകൾ മണ്ണിനടിയിൽ പോയിട്ടുണ്ട് എന്നൊന്നും നമുക്ക് പറയാനാകില്ല. ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു മൃതദേഹം കൊണ്ടുവരുന്നതിൻ്റെ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാം. അത് നേരത്തെ കഴിഞ്ഞ 5 പേരുടെ ഇടത്തുനിന്നല്ല, അതിനപ്പുറത്തുനിന്നുള്ള മേഖലയിൽ നിന്ന് ഒരു മൃതദേഹം NDRFൻ്റെ വളണ്ടിയർമാർ മുകളിലേക്ക് കൊണ്ടുവരികയാണ്. കൂടുതൽ ആളുകൾ നമുക്ക് തിരിച്ചു വരാം. ഷംന തുടരുന്നുണ്ട്. അവിടെ മൃതദേഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്ക് കൊണ്ടുപോകുന്ന കാഴ്ചകളാണ് കാണുന്നത്. ഷംന, എത്ര മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഈ ചാലിയാർ പുഴയിലൂടെ ഒഴുകിയെത്തിയത്? മറ്റു വിവരങ്ങൾ എന്താണ്? ശരീരഭാഗങ്ങളടക്കം 65 മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇവിടെ നിലമ്പൂർ ആശുപത്രിയിൽ എത്തിയത്. 2 മൃതദേഹങ്ങൾ വയനാട്ടിലേക്ക് കയറ്റി ഉടൻ തന്നെ ഷംനയിലേക്ക് വരാം. സാങ്കേതിക പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണുന്നത് നിലമ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയുടെ ദൃശ്യങ്ങളാണ്. നിലമ്പൂർ താലൂക്ക് ആശുപത്രിയിൽ നിന്ന് വയനാട്ടിലേക്കാണ് ഈ ശരീരഭാഗങ്ങളുണ്ട്, മൃതദേഹങ്ങളുണ്ട്. ശരീരഭാഗങ്ങളൊക്കെ ഈ ചാലിയാർ പുഴയിലൂടെ താഴെ ഒഴുകി വന്നിരുന്നു. അതൊക്കെ ഇപ്പോൾ തിരിച്ചു കൊണ്ടുപോവുകയാണ്, സ്വദേശത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോവുകയാണ്. ആരെയൊക്കെ തിരിച്ചറിയാനുള്ള ആളുകളുണ്ട്, തിരിച്ചറിയാത്ത ആളുകളുണ്ട്, തിരിച്ചറിഞ്ഞവരുണ്ട്. അങ്ങനെ ബന്ധുക്കളെത്തിയാണ് പലരെയും തിരിച്ചറിഞ്ഞത്. ഷംന, കേൾക്കാമെങ്കിൽ തുടരാം. ശരീരഭാഗങ്ങൾ ഉൾപ്പെടെ 65 മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇന്ന് ഇവിടെ നിലമ്പൂർ ജില്ലാ ആശുപത്രിയിൽ കിട്ടിയത്. ഒരു 37 മൃതദേഹങ്ങളും ബാക്കി ശരീരഭാഗങ്ങളുമായിട്ടാണ് കിട്ടിയത്. ഇത് ഉടൻ തന്നെ വയനാട്ടിലേക്ക് മേപ്പാടി CHCയിലേക്ക് എത്തിക്കണമെന്നാണ് ഡെപ്യൂട്ടി കളക്ടർ അടക്കമുള്ളവരുടെ നിർദ്ദേശം. അതുപ്രകാരം ഇപ്പോൾ മൃതദേഹങ്ങൾ മാറ്റുന്ന നടപടികളാണ് ഇവിടെ. 2 മൃതദേഹങ്ങൾ ഇപ്പോൾ മാറ്റിക്കഴിഞ്ഞു. ആംബുലൻസുകൾ, ബാക്കിയുള്ള ആംബുലൻസുകളൊക്കെ എത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ഇതുവരെ 57 പോസ്റ്റ്മോർട്ടം ഇവിടെ പൂർത്തിയായിട്ടുണ്ട്, ബാക്കിയുള്ളവ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നു. എന്തായാലും ഉടൻ തന്നെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് പോസ്റ്റ്മോർട്ടം നടപടികൾ, ബാക്കി നടപടിക്രമങ്ങളെല്ലാം പൂർത്തിയാക്കി ഉടൻ തന്നെ മൃതദേഹങ്ങൾ വയനാട്ടിലെത്തിക്കും. 2 മൃതദേഹങ്ങളാണ് ഇപ്പോൾ വയനാട്ടിലേക്ക് കയറ്റിവിട്ടത് ആംബുലൻസ് വഴി.